In lesson number 2, comparing the coefficients of x square, x and constant term. The quadratic polynomials is the ax square plus bx plus c. Is there comparing the coefficients of x square coefficient of a and x the coefficient of b and constant term is c. X square coefficient of a, b is the coefficient of x, c is constant term. Yes, clear, understand? A is x square coefficient, b is x coefficient, c is the constant term. So is therefore alpha plus beta. It means alpha plus beta. So is m plus n or p plus q or x plus y, any one of the digit or name. So is alpha plus beta equal to minus b by a, and alpha into beta equal to c upon a, that is the main of u. Alpha plus beta equal to minus b by a, alpha into beta equal to c upon a. What is it meaning? Alpha plus beta, it means the sum of zeros. Sum of zeros you find that time alpha plus beta. Alpha is one of the zero, beta is the one of zero. So is alpha plus beta equal to minus b by a. So is therefore minus b is coefficient of x, minus as usual same. What is the b? B is a coefficient of x. So is therefore coefficient of x. Divided by is the a. A is coefficient of x square. Is there? A is coefficient of x square. Alpha plus beta equal to minus b by a. What is the minus b? Minus b is a coefficient of x and a is coefficient of x square. Next there is alpha into beta. Alpha into beta, it means product of the zero. Product of zeros, it means alpha into beta equal to c by a. C by a is, c is a constant term. So is therefore equal to c upon a equal to constant term upon a is the coefficient of x square. Constant term is the c is a constant term. So is therefore c. C is constant term and a is coefficient of the x square. So is the a. A is x square. Coefficient of x square is a. B is a coefficient of x. C is constant term. Alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta c by a. Sum of zeros you find that time alpha plus beta equal to minus b by a. Product of zeros, write the product of zeros, alpha into beta equal to c upon a. Yes, any doubt? Comparing the coefficient, compare ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸು ಅಂತ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸೋದು. ಇದಕ್ಕೆ coefficients of x square, x and constant term. So is quadratic polynomial or square polynomial ax square b plus bx plus c. a ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಇದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಸಹಗುಣಕ, b ಅದಲ್ಲ ಇದು x ಅದ ಸಹಗುಣಕ, ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಿರ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾರೆ ತಗೊಳ್ರಿ.
ಅಥವಾ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅರೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅರೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಟ್ಟ ಎರಡು ಜೀರೋಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ, ಲೆಟ್ ದ ಜೀರೋ ಈಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್, ಲೆಟ್ ದ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಎನಿವನ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. ಇದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ, ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಪಾನ್ ಎ, ನಾರ್ಮಲ್. ಇಷ್ಟು. ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಲಗಳು. ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರ ಉತ್ತರಗಳೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು, ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಾಗಾದ್ರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ. ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಿ ಅನ್ನುವುದು ಎದರ ಸಹಗುಣಕ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಸಹಗುಣಕ. ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಸಹಗುಣಕ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಅಂತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಸಹಗುಣಕ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತದ. ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅಂತ. ಎದರದು? ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ. ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಪಾನ್ ಎ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ? ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಸಹಗುಣಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ನಂಬರ್ 2, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ polynomial. First of you, find the zeros of the quadratic or square polynomial. What is the quadratic polynomial given in the question? X square plus 7x plus 10. X square plus 7x plus 10 is a quadratic polynomial. That polynomials find the zeros. And verify. Verify it means to tally or to check. Verify means to tally or to check the relationship between the zeros and the coefficients. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರ, ಫೈಂಡ್ ದ ಜೀರೋಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಜೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ. ಜೀರೋ ಅಂದ್ರ ಶೂನ್ಯತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಜೀರೋಸ್, ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 10. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಏನು? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ. ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆರ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ. ವೆರಿಫೈ ಅಂದ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ತಾಳೆ ನೋಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನ್ ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಏನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀರೋಸ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಟು ದಿ ರಿಲೇಶನ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅದ. ಸಹಗುಣಕಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಏನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರ ಟು ದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನೇ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜೀರೋಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡ್ರಿ ದಿ ಜೀರೋಸ್ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಂಡ್ ದ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಕೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ಶೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹಗುಣಕಗಳೇನದಾವಲ್ಲ ಆ ಸಹಗುಣಕಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So is starting, given the quadratic polynomial is there,
x square plus 7x plus 10. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. x square plus 7x plus 10 is a quadratic r square polynomial. Yes, you first find the zeros of that polynomial. ನೀವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದರದ ಜೀರೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೌ ದ ಫೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 10. Last term 10. 10 is a constant term of the quadratic polynomial. First you selected, first you choice, or first you take the number of last number. The constant term 10 is there, constant term 10. And the middle term, there are 3 terms, x square first term, 7x second term, 10 is the third term. First you selected or choice or take the last term. What is the last term? It means that is the constant term. So is the selected, that number is 10. And next of middle term is a 7 x or 7. Yes, you counting or the table of 10, which numbers multiply of the 10 are given 10. 2 5s are 10, 10 1s are 10, and next the complete. So is therefore 2 into 10, 2 into 5, 2 into 5 is 10, or so is the repeat of 5 into 2 is the 10, same number. A into B equal to B into A, not the change of answer. So is therefore 2 into 5 or 5 into 2 is one number, or two numbers multiply, or two number the product of 10. And next 10 into 1, 10 into 1 is the 10, or 1 into 10 is 10. And next up any one of number, so is the same digit. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರ any one of the two numbers to multiply, that number is equal to the 10, the product of 10. No, yaವಾಗ. Next, what is the work of next? There are two chains, subtracting and to the adding. There is minus or plus. The two numbers minus, you get 7. The two numbers to the plus of or add, that get you the answer of 7. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು. ಅವು ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರ, ಒಂದು ಕಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಅವು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕಳೆದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 7 ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? 7 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10 1, there is 10 plus 1 is 7. No, 10 plus 1 is 11. And second one chance, 10 minus 1 is 9. Your number is 7. So therefore that number cancelled. 10 into 1 cancelled. And remaining there is first of 1, two numbers 2 and 5. 2 and 5, 2 plus 5 is 7. So is therefore 2 plus 5 is 7. 2 plus 2 and plus 5 equal to 7. Yes, okay. So is the correct. Plus 2 into plus 5 is plus 10. Plus 2 is there. Plus 2 into plus 5. Your answer plus plus is the plus. 2 5s are 10. So is the plus 10. Is the plus 10. Yes, okay. Your numbers plus 2 and plus 5. That numbers write in the x square is same, x square plus, so 7x is to the 2x plus 5x. So is therefore that number is 2x plus 5x. 2x plus 5x is the 7x. Yes, okay. X square is the same place. And 7x is to the change of 2x plus 5x. Next there is plus symbol plus
10 is clear. First term, 3 terms, 1, 2, 3. Next, second term or second step is there, 4 terms, x square and 2x and 5x plus and 10. So therefore, 1, 2, 3, 4. Next, what is the next of term? There is group of 2 numbers. X square plus 2x is one group and 5x plus 2, 10 is the second one group. There is to the common number x square and x is the common. So is therefore remaining x plus x is the common remaining. There is 2. Therefore, x plus 2 right to the second bracket, same of the not change. X plus 2 is x plus 2. Yes, you get the 5x. What is the number of digit u? 5 into x, so is the you get 5x. Therefore, take that 5 plus 5 into x, 5x plus is to the plus 5 into 2 is 10. So is therefore x plus 2. There are 2 brackets. Take the only one bracket, x plus 2 and x plus 5. So is therefore last of final answer comparing the 0, that digits or that answers comparing the 0. So is therefore x plus 2 equal to 0, x plus 5 equal to 0. What is the x value? X value plus 2 is the transfer to RHS side minus 2 and x equal to x plus 5 to the transfer of RHS side minus 5. X is to the r x equal to minus 2, x equal to minus 5. Minus 2, minus 5, the zeros of given quadratic polynomials. Minus 2 ಮತ್ತು minus 5 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರ ಇವು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂತ. ಆ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದ ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಸಹ ಗುಣಕ 7 ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಗುಣಿಸೋರ ಎನಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ 10. ಯಾವುದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಅವೆರಡು ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕು 10 ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗಂದ್ರ 2 ಇಂಟು 5 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 2 5 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 2 10 ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೀಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ನಂತರ 10 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. 10 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 10 ಇಂಟು 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು 10 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು 10 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪದಕ ಬರಬೇಕು. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನು 2 ಚಾನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನ ಕಳೆಯಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 11 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ. 10ರಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದೆವು ಅಂದ್ರ 9 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 7. ಹಂಗಾದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರ, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರ 7 ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಅಧಿಕ 5 ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 2 and 5. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಇವು 2 ಮತ್ತು 5. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕವು? ಕೂಡಿಸಿದೆವು ನಾವು. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 and ಪ್ಲಸ್ 5. ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 5 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ 7 ಅಂತ ಬಂತು. ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವು ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗುಣಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗುಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತ ಬಂತು. 2 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 10 ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದ್ರ ಈಗ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
7x ಬದಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ನಾವು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. 2 ಮತ್ತು 5 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವು ಬರೀಬೇಕು. 7x ಬದಲಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 10 ಇದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಪದಗಳಿರ್ತಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ 4 ಪದಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪದ, ಇದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅದ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಉಳಿತದಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 2x ಅದ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 5x ಬತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಂಟು 2 is 10. ಎಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಗೆ x+2 ಅಂತ 2 ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, x+2 ಅಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು x+5 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಪೇರಿಂಗ್ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಶೂನ್ಯತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ x+2 = 0, x+5 = 0. ಇಲ್ಲಿ x = ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ +2 ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು -2 ಆಗುತ್ತೆ. x+5 ಅದ, ಈ +5 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು? -2 ಮತ್ತು -5 ಅಂತ. ಫೈಂಡ್ ದ zeros ಆಫ್ ದ quadratic polynomials x² + 7x + 10 that answers of -2 and -5. Next one is the verify. Verify means to tally or to check. So is therefore verify. Verify the relationship between the zeros is the zeros and the coefficient. So is the coefficient a = 1, b = 7, c = 10. Sum of zeros. So is therefore sum of zeros. Sum of zeros, it means so is alpha plus beta equal to minus b by a. Sum of zeros, it means alpha plus beta equal to minus b by a. What is the value of alpha? Alpha value is -2. -2 is a zero of given polynomial or quadratic polynomial. So is therefore alpha equal to -2, beta equal to -5. There is alpha is -2. Alpha the value of -2. There is the plus and the beta value of -5. So is therefore -5. Bracket complete. There is the minus b. B is the coefficient of x. B is coefficient of x. B value of 7. B value of 7. And there is a. A value of 1. So is therefore -2 plus -5 equal to minus plus -7. -2 -5 is -7, and so is therefore -7. LHS equal to RHS is correct. -7 and -7, so is the correct. And next of one, sum of there is product. The product of zeros. Product of zeros. Product of zeros. It means there is alpha into beta. Product of zeros. So is the alpha into beta equal to, the rule is C upon A. The rule is C upon A. Alpha into beta. So is alpha value of -2 and beta is -5 equal to C is a constant term of the given quadratic polynomial, the 10, or C equal to 10. So is write that point C 10.
A is coefficient of x square or A value of 1. So is therefore 1. Minus is plus 2 5s are 10 and 10. Yes, check the LHS side and RHS side is correct. So therefore your problem closed. Verify the relationship between the zeros and the coefficient. So is the LHS side and RHS side are the equal. Therefore your problem is solutions of that correct.